तुमने केले रही गोला प्रभु
तुमने केले रही गलो पड़ू मुई भाली मरू छे तुमके देखमी बोली के तारू मुई ताकी रही जे तुमके देखमी बोली के तारू मुई ताकी रही जे तुमने केले तुमने केले रही गलो प्रभु केले रही गलो प्रभु भाली मरुछे बोली के लालू जागी रही बोली के लालू जागी रही কথা দেখিল পরে আইব তনে বলি কথা দেখিল পরে আইব তনে বলি ডাকি ডাকি বলি ন থকি বল কায় বলি ডাকি ডাকি বলি ন থকি বল কায় বলি চিন্তা করি রাখতে আইব চিন্তা করি রাখতে আইব নাই জানুছে চিন্তা করি রাখতে আইব নাই জানুছে तुम्हें केले राजी
चारु तोरणारे प्रिया महामंदिर चारु तोरणारे प्रिया महामंदिर नीरवरे खाली जुआरी आतिथि नीरवरे खाली जुआरी आतिथि नीरवरे खाली जुआरी आतिथि नीरवरे खाली जुआरी आतिथि नाही पूजा उपचार नाही पूजा उपचार चारु तोरणारे प्रिया महामंदिर आखि आगे भगत तुमारा आखि आगे भगत तुमारा हृदय से छंदी जाति पूरा हृदय से छंदी जाति पूरा भूलिए तुमको दोषिए तुमको भूलिए तुमको दोषिए तुमको ज्ञान कोरी जीवन ज्ञान कोरी जीवन चारु तोरणारे प्रिया महामंदिर चारु तोरणारे प्रिया महामंदिर
মহিমা করে আরাধনা নহি তার সীমা করে আরাধনা নহি তার সীমা গিয়ে গায়ে অসীম মহিমা গিয়ে গায়ে অসীম মহিমা করে আরাধনা নহি তার সীমা করে আরাধনা নহি তার সীমা আসলে ধরে মোহাতি নদীরা আসলে ধরে মোহাতি নদীরা सारा दुनिया रे कहीं नहीं मोरा 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 भोले मानो भोले मानो सरल के मारा सरल के मारा সিংহাসনে
গরুর সিংহাসনে দেবতা মোর গরুর সিংহাসনে দেবতা পুরিব মনোবাসনা সেবিব পুরিব মনোবাসনা সেবিব হিরিসের Sagar
ধরানিতে পুরারে আশা তুমি অক্ষর আহে করুণা সরগুমসি উধাই মরতে মরমে পশিছ মোর আহে করুণা সাগর আহে করুণা সাগর জীবন মঝি আরে করুণা সাগর জীবন মঝি তুমি অক্ষরী আরে করুণা সাগর সরগুমসি ওলধারি মরতে মরমে বসিছ মোর সরগুমসি ওলধারি মরতে মরমে বসিছ মোর আগে করুণা সাগর আগে করুণা সাগর আগে করুণা সাগর আগে করুণা সাগর কে সুখ পাতে কে সুখ পাতে সোহাগে হরি ইচ্ছতে কে সুখ পাতে সোহাগে হরি ইচ্ছতে পরাণর প্রিয় একা তুমি মোর পরাণর প্রিয় একা তুমি মোর দেখলে তুমি কান্দার দেখলে তুমি কান্দার জীবন পবন পর সবাসে পবন পর সবাসে নভে শোভা পরকাশে পবন পর
সখা মোর বিপদ সখা মোর বিপদ করুণা জীবন অসরা জীবনে তুমি ধ্রুব তারা ইন্দ্রা জীবনে তুমি ধ্রুব তারা নিশি অন্ধকারে দূর পথহারে নিশি অন্ধকারে দূর পথহারে তুমি আলোকগায় তুমি মাগুছি কর জনম মরণ সাথী মাগুছি কর পরশ আশিস আদে মরণে পরশ আশিস আদে মরণে পরশ আশিস আদে মরণে পরশ আশিস আদে মরণে আগে করুণা জীবনমতি আরে করুণা সর্বমতি অরমে করছি সর্বমতি অরমে করছি বিক্রম উপদেশ সংঘর্ষের সংঘর্ষ
ତୁମେମାନେ ତ ଏଠାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ହେଲଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ମୋର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ତତଃ 3 ଜଣ ଭକ୍ତ ଥିବେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ନୀଳାଚଳ ପୁରୀରେ ଥିଲାବେଳେ ଏ କଥାଟା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସଂଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ସହଜରେ ସୁସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ଏକା କଲେ ତାହା ହେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କଳି ଯୁଗରେ ସଂଘ ଶକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରବଳ। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଇଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସମ ଭାବରେ ଆକୁଳତା ଜାଗିଲେ ସଂଘର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ତାହାର ଶକ୍ତି ଅମୋଘ। 3 ଜଣ ହେଇଗଲେ ସଂଘ ଶକ୍ତିଟା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତାହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମତରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ କଲେ ଏଇଟା ସଂଘ ସାଧନା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ମାଟିଆ ଗୋଟିଏ ଧାରାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ପିତାର ସନ୍ତାନ, ଆମ ଭାବ ଏକ, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ। এই সংঘবদ্ধ সাধনাটা হেলে কলি যুগর সেটা হচ্ছে প্রধান অস্ত্র। আর কোন যুগরে কোটরে যুদ্ধ ক্ষেত্র কোটরে মন্ত্র শক্তি, কলি যুগটা হচ্ছে সংঘ শক্তি। আমি কলি যুগর লোক, তেমন আমাকে সংঘ শক্তির আশ্রয় নেওয়ার হব। ସବୁଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଘ ହେଇଯାଇଛି। ମେହେତର ସଂଘଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅପ୍ସର ସଂଘ, କାହିଁକି ଏ ଯୁଗ ଧର୍ମଟା ସେୟା, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଶୁଣିବେ। ମନେ ରଖ, ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଏବଂ ତୁମମାନେ ଏକା ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କର ସାଧନା ଏକ। ତୁମମାନେ ମନେ କରିବ ସମସ୍ତେ ଏକା ପରିବାରର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏଥିରେ ତୁମର ଅନୈକ୍ୟ, ମତଭେଦ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ଦୂର ହୁଏ। ପ୍ରାଣର ନିବିଡ଼ ଆକର୍ଷଣରେ ଏକତ୍ର ହୋଇପାରିଲେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ। ତୁମେମାନେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସନ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଣାମ, ଆରତି ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ, କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ବନ୍ଦନା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥାଦି ପାଠ କରି ଭଗବତ ବିଷୟର ଆଲୋଚନା, ମଠ ଓ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ସବୁର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଉପାୟ ଚିନ୍ତନ, ଭାବ ବିନିମୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ସଂଘରେ ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏକ ମାନେ ଏକ ପ୍ରାଣ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମକୁ ଏହି ସାଧନାଟା ସେ ଦେଇଦେବ। ସଂଘବଦ୍ଧ ନହେଲେ ସଂଘର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ କଥା ବାହାରିବ, ସେଟା ହେଇପାରିବନି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୂହ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସଂଯମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଉପବେଶନ, କଥୋପକଥନ ବ୍ୟବହାର କର, ସଂଘରେ ସେହିପରି କରିବେ। ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମନେ କରିବ ଠାକୁର ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସଂଘରେ ଜଣେ ସଭାପତି ଓ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ରହିବେ। ପ୍ରତି ବୈଠକରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକର ସ୍ଥାନ ଓ କାଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ଯୋଉଟା ଆମର ଚାଲିଛି। ତୁମେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଘର ଅଧିବେଶନ କରିପାର, ତାହେଲେ ଅଚିରେ ତାହାର ଫଳ ଲାଭ କରିବ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଘାଧିବେଶନ କଲେ ଗୁରୁ କୃପାର ପ୍ଲାବନ ନ ଆସି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ସଂଘ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହେବ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆମର ବ୍ୟାକିଂ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗୁରୁ କୃପାର ପ୍ଲାବନ ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଭାବନାଟା ଥିବା ଦରକାର। ଖାଲି ମୌଖିକ କହିଦେଲେ ହେବ। ତାଙ୍କ ସେବା, ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା, ଦିଓଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦନା କରିବା, ମାନସିକ ସ୍ତରଟାକୁ ସେହି ସ୍ତରକୁ ନେଲେ ଯାଇ ହେବ, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଅଧୀନରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଜଣେ ଚୋରି କରୁଛି, ସେ ତାର ଚୋରି ବିଷୟ କେମିତି କରିବ, କ'ଣ କରିବ, କାହାକୁ ମାରିବ, କାହାକୁ ଧରିବ, ଚୋରି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ, କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆରତି କରିବୁ, ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିବୁ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏହାର କ୍ରିୟା ବହୁତ 90% ମାନସିକ କାମ, ଫିଜିକାଲି କିଛି ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ସବୁ ସ୍ଥିରତା କଲେ, ହଁ ନାଇଁ ଆଜି ମୋର ପୂଜା ଅଛି, ମୋର ଆଜି ପାଳି ଅଛି, କେମିତି ତାର ତତ୍ପରତା ହେଇକି ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମାନସିକ 90% ହେଉଛି ମାନସିକ, 99.9 କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ।
आशीर्वाद करुच्ची तो मान संघ साफल्य मणित आशीर्वाद नाम पचर अच्छी बैकिंग अच्छी हम डर किसी ना संघ साधना संघ सतीटा हेले संघ साधना कौन कर कौन ना सत्य और सरलता सर्वथा पालन करने दरकार सत्य कहले अनेक समय संसार क्षति हुए हेबार संभावना अच्छी बोली अनेक कही था यह तुम मान मन दृढ़ता पर निर्भर कर सत्यर जय चिरदिन कौन स्थान में टिके व्यतिक्रम देखिले कौन प्रकार सत्यर अपलाप करने उचित नुहे सत्य कही जाओ सत्कार्य कर जाओ फल जहाँ हेबार हो जाओ से विक्षेप कर आपाततः केउठी क्षति थिले दृढ़ता सहित सत्यर समान रक्षा करने को बार बार अभ्यास कर बराबर अभ्यास कर देख हृदय अप्रंत आनंद मनरे अमित बल लाभ कर स्वार्थपर जगत देख सत्य तुम के आदर के सम्मान हो सत ही तुम मान विजय कर जो मैंने संघबद्ध हम बेसी नुहे 5 जन जदि एक मन एक प्राण हो पार ताहले तुम मैंने जगत जय कर पार मोर 3 जन भक्त एकत्र Oh
নাহি পরাজয় নাহি অপমান নাহি পরাজয় নাহি অপমান ওরে অসাধারণ বেশি বডি হলে বেশি বডি হলে কম শর্টকাট
ଦିନେ ହଉ ନାହିଁ ଦିନେ ପାଇଁ କିଛି ଦିନେ ପାଇଁ ଦିନେ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆସିବ ହଁ ପରା ଭାଇମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ କଥା ସେଇଟା କଥା ଆଉ ସେଇଟା ମେନ୍ 10 ଦିନ 10-12 ଦିନ 12 ଦିନ 3:30 ରୁ 5:30 पर्यंत ଓ ପ୍ରତି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବକ ସଂଘର ଅଧିବେଶନ ସମୟ 6 ରୁ 8:15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମୁଦାୟ 10ଟି ବିଶେଷ ଉତ୍ସବ ଯଥା ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ, ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ସତ୍ଶିକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କରାଯାଏ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଶାଖା ସଂଘ ଏହି କ୍ଲାସ ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦହି ସରବତ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଏହି ସେବାରେ ବୁର୍ଲା ଶାଖା ସଂଘର ସେବକ ଭାଇମାନେ ଆସି ସେବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏହି ସଂଘରେ ସମୁଦାୟ 43ଟି ପରିବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୃହାସନ ଅଛି। ଶାଖା ସଂଘର 3 ଜଣ ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ହରିକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରୀ ଭାଇ, ମୁକୁନ୍ଦ ଭାଇ ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପୁରସ୍କରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 3 ଜଣ ଭାଇ ନଳିନୀ ଭାଇ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭାଇ ଓ ଧୀରେନ ଭାଇ ସତ୍ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସଂଘର ଦିলীପ ଭାଇ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ମୁକୁନ୍ଦ ଭାଇ, ନଳିନୀ ଭାଇ, ହାଡ଼ି ଭାଇ ଓ ସୁଷମା ମା ନିୟମିତ ବିଭିନ୍ନ ସେବାରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଘ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ 1991 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର 41ତମ ଅଧିବେଶନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛି। ଆଉ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି ସଂଘରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସେବା, ଉପଚାର ଓ ସେବା ପୂଜା ସଂଘର ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳି କରି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରାଯାଏ ଓ ଏହା ସଂଘର ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶାଖା ସଂଘରେ ପ୍ରାୟ 30% ଭକ୍ତ ଦିନନୀତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ହୋଇପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ମିଳନୀରେ 46ଟି ଦିନିକି ପାଳି ଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆବାହକ 100 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କୁଟୀର ଓ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କର ସେବା ପାଳି ଅଛି। ଗତ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ନୀଳାଚଳ ଶାଶ୍ୱତ ସଂଘର ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ ଭାଇ ଯୋଗଦାନ କରି ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଶାଖା ସଂଘ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କିଛି ସଂଘର ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଜମା 9,12,019 ଟଙ୍କା, ପ୍ରଣାମୀ ଆଦାୟ 7,03,766 ଟଙ୍କା, ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ 3,381 ଟଙ୍କା, ସମୁଦାୟ ଆୟ 17,84,097 ଟଙ୍କା, ଖର୍ଚ୍ଚ 7,39,069 ଟଙ୍କା। ସମ୍ମିଳନୀ ଆକାଉଣ୍ଟ 24,283 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ସମ୍ମିଳନୀର ଫିକ୍ସ डिपॉजिट 14,50,000 ଟଙ୍କା। 24,000 हाँ 24 लक्ष भूल कहली। सम्मेलनी अकाउंट रे 24,283 टका आ फिक्स डिपॉजिट रे सम्मेलनी फिक्स डिपॉजिट रे 14,50,000 टका। संघर संचय जमा अछि 35,177 टका एवं फिक्स डिपॉजिट अछि 8,50,000 टका। एथि सहित आमे श्री ठाकुरଙ୍କ निकटरे कृपा भिक्षा କରୁଛୁ जे आम भितर भक्ति और विश्वास प्रदान करतु
ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସେବା ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଜୟ। তোমার বাড়িতে সব জায়গায় চিনি ସେବକ ନାମ ଯଶ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ସେବକ ସ୍ତରର ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଜୀବ ରୂପରେ ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ବିରାଜମାନ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ତରର ସେବକ ଜୀବ ସେବା କରୁ କରୁ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ନାରାୟଣକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେବା ଧର୍ମର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେବକ ମାନଙ୍କର ଏହି ଭାବ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେବା ଧର୍ମବ୍ରତ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ସୁଖ ପାଇ ଶଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରେରଣା ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତିଟା ଅପ୍ରତିହତ, ତାଙ୍କ ଭଳି କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହାନ୍ତି ବା ସେ କାହାଠୁ କୌଣସି ଭାବରେ ନ୍ୟୁନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଯାହା ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଦେହକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ପରମ ପିତା ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ବା ସେ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା। ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଅଛୁ। ଆମର ନଜରଟା ଦେହ ଉପରେ। ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମାଟା ପରମାତ୍ମା ସହିତ କେମିତି ମିଶି ହବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ମାନିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଣେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। सेवक प्रधान योग्यता जे सेवा करुची से होची प्रधान योग्यता कौन तार आम सेवक आम लेखुने श्री श्री ठाकुर चरणाश्रित सेवक अमुक सेवक योग्यता अर्जन करने जहाँ जहाँ आवश्यक आम से करुले सीना जना पड़ो आम समस्ते से जड़े सेव्य आम समस्ते तार सेवक तार सेवक गोटे योग्यता अच्छी कौन ना साधारण जीव माने सर्वदा विषयाभिलाष रखी कर्म प्रवृत्त होता है। साधारण लोक संसार भल से साधक भक्त माने स्मरण रखा उचित जे विषय अभिलाष अति सहज और ता लाभ करने अतिशय दुर्लभ, किंतु भगवत सेवा विलास दुर्लभ और ता लाभ करने कठिन। साधारण साधक मान अंतर अन्य अभिलाष विशाल लालसा प्रसन्न भाव में थाए, किंतु बाहर से साधक माने सेवा निमित्त तत्पर थिबारु गुरुदेव से कठोर परीक्षा करी प्रकृत भक्त को सेवा प्रदान करिथान। बद्ध जीव मात्र के विषय सुख प्राप्ति इच्छा करिथान। तेणु विषयाभिलाषी भक्त अति सुलभ और विषय प्राप्ति अतिशय दुर्लभ। अधिकांश स्थल अकपट भाव में विषय लाभ निमित्त इच्छा कले कर्म दोषरु अनित विषय लाभ हो पारे ना। तथापि महान जीव विषय लालसा त्याग करें ना, किंतु श्री भगवान को पाइबा अति सहज। मात्र अकपट भाव में लाभ करने इच्छा करुले भक्ति अतिशय दुर्लभ। भगवत सेवाभिलाषी भक्त देवता मान परिदुष्ट हमें ना। जे मैंने परिपूर्ण भाव में भगवान को सेवा करती से माने भगवत भक्ति कहुए। ये प्रेमिक भक्त संख्या जगत में अतिशय दुर्लभ। श्री भगवान को पाइबा निमित्त कौन सी साधना नहीं। साधना द्वारा भगवत प्राप्ति इच्छा व सेवाभिलाष अंतर जागृत हुए। विषय प्राप्ति निमित्त प्राण जपरी व्याकुल हुए से भली व्याकुलता जदि भगवत लाभ निमित्त क्या प्राण में जागृत हुए तेज श्रद्धा भक्ति कहुए, जोटा कि ठाकुर जीवन। चारि गुरु गाड़ी मंद माड़ अपमानित हेक सुधा से कर्तव्य पथर घुंची ना। मु किए से किए कहीं मुझे जगत को आसी सहित मोर संपर्क कौन। गोटाए तथ्य से एकाथरे पहुँचले कुंभ मेला जगत गुरु गुरु को कहले जे बसते सिंहासन
ତା କଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଧରେଇଛ? ଏ ତ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗୁରୁ ହେଇସାରିଲେଣି, ତମେ ନା ଦଣ୍ଡ ଧରେଇଛ? ଯାଅ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ତମଠୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରି ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିକି ସେ ଦଣ୍ଡ ଧରେଇ। କାହାକୁ ଏମିତି ଡିକ୍ଲାରେସନ କୁହାହେଇନି। ଏ ହଜାର ହଜାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ତାର ଯିଏ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ ସେ ଦଣ୍ଡ କଣ ଧରିছে ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି। ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କର। କେମିତି ଡିକ୍ଲାର କଲା? ସମସ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କ କରାଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ସାଧନ ନାହିଁ। ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଇଚ୍ଛା ବା ସେବାଭିଳାଷ ଅନ୍ତରରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାଣ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ, ସେଭଳି ବ୍ୟାକୁଳତା ଯଦି ଭଗବତ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ତାହା ପ୍ରାଣରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ସେ ଭକ୍ତି କରୁଛି। ରୁଟିନ ୱାର୍କ ନୁହଁ, ଡ୍ୟୁଟି ଭଳିଆ କରିଦେଲେ ହବନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଜେ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଗ ଦେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସତରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ସ୍ନାନ ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ସତରେ ସେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ ସହିତ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଜଣେ କରାହେଉଛି, ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ ଆମେ? ନାହିଁ। ସେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହା ଦରକାର। ଏତେ ଫଟ ଶିଳ୍ପ ମଶାରୀ ଅମୁକ ସବୁ କାହିଁକି ଆସିଲା? ସେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିଟା ସେଇଆ ଆମର। ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କାହିଁକି ଏବେ ପଡ଼ିଛି? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଚାପ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ରଥରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆସନ ଦିଆହେଉଛି, ଶୋଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ କିଛି ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ଆଳୁ ବିଲାତି ଆଳୁ ଯାଉଛି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ତ ଲୋକ ଲଳାୟିତ। କାହିଁକି? ନା ବାହାର ସଂସ୍କାର କିଛି ପ୍ରଚୁର କରି ଯାହା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ସେୟା ହିଁ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ା ଉଠରା, ଟଣା ଉଠରା, ଗହଳି କେତେ କଥା ହଉଛି। ତାହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଏସବୁ ହଉଛି। ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରଥଯାତ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି, ଅମୁକ ହଉଛନ୍ତି, ସମୁକ ହଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ବିଧି ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ସେ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଅତି ସହଜ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅକପଟ ଭାବରେ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଭକ୍ତି ଅତିଶୟ ଦୁର୍ଲଭ। ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ସାଧନା ନାହିଁ। ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଇଚ୍ଛା ବା ସେବାଭିଳାଷ ଅନ୍ତରରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାଣ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ, ସେଭଳି ବ୍ୟାକୁଳିତ ଯଦି ଭଗବତ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ କାହା ପ୍ରାଣରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ ଜୀବନରେ ଟିକିଲା। ସେ ଚାଲିଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କାହିଁକି ଗଲା, ସେ କିଏ, ମୁଁ କିଏ, ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବାପ ମା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗଲେ। ନହେଲେ ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଇ କାହିଁକି ଥାନ୍ତେ? କ'ଣ ସେ ତ୍ୟାଗ ନ କରିଛନ୍ତି? ସବୁ ଛାଡ଼ି କାହା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ସାଂସାରିକ ଯୋଗ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ବହୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆସୁ, କିଏ ନିଜେ ଆସୁ, କିଏ କୋଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜାଗା ଆସୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛି, ଏଇଟା କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକି? ନା ସେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ଜଣକୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି, ଏକାଠି ଆହ୍ୱାନ କରୁ। ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୃପା ନଥିଲେ ଆମେ କିଏ, ସେ କିଏ? ଆମର ସେ ଧାରଣା ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ କଥା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ପୁରୀରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ଭଜାମି ଶ୍ରୀମଦ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁ ସ୍ମରାମି ଶ୍ରୀମଦ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁ ନମାମି। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଆମର ବୁର୍ଲାରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଡାକିଲେ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ ଭାବ ବିନିମୟ କରାଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା 1 ନମ୍ବରରେ ଡାକିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛାରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଯାହା ତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଭାଇଙ୍କର ମନ ଆଜି ଖୁସି। ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ୱାରୀ ଭାଇ ଥିଲେ ବି ସେ ବି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହଲ୍ଟା ଫୁଲ୍ ହବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ, ଟାଟାର ଭାଇ ଜଣେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ବି ଖୁସି ହେଲି। ଯାହା ଠିକ୍ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଆଡୁ ଯାହା ହଉ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବା। ଆ ଜନ୍ମ କୋଟ୍ୟାଂ ଦେବେଶୀ ଜପ ବ୍ରତ ତପକ୍ରିୟା ତସ୍ୟା ସର୍ବ ଫଳଂ ସିଦ୍ଧି ଗୁରୁ ସନ୍ତୋଷ ମାତ୍ରତା। କୋଟି ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯାହା ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଗୁରୁ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ନିମିଷ ମାତ୍ରରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଗୁରୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା?
एक नंबर होची हमरो गुरु विचार पढ़ा गला जी माने बारंबार प्रणाम कोटि गुण रे शेष कर गुरु प्रणाम द्वारा ही संतुष्ट होती आ किछि हमें कोन न कर सेथरे किछि पैसा खर्च नाही कि किछि कष्ट नाही खाली बारंबार प्रणाम रे गुरु संतुष्ट होबे एक नंबर कोटि गुण रे श्रेष्ठ कर बारंबार प्रणाम कोटि गुण रे श्रेष्ठ कर दुई नंबर जे कांदीबो से बांधीबो ठाकुर पर्यंत न खाली प्रार्थना समय कांदी भसई दियो आ किछि दरकार नाही तेणु आमे जदि प्रार्थना बेले बा जे कोनोसी समय जदि आमे तांको स्मरण करिकि आखिर लुह झरे पाले जेमिति पितामाता पाखरे तार पुत्र कन्या माने जेमिति लुह झरेले से जेमिति खुशी होई तार समस्त मनस्कामना पूर्ण करन्ति सेमिति हमर गुरु मध्य तांको पाखरे जदि आमे आखिर रो दीप छुपा लुहा कहिबा ताले से निश्चित खुशी है कि हमको आशीर्वाद करिवे आ हमर सर्व सिद्धि करिवो आउ 3 नंबर हला कଳି जुगरे हरे नाम केवल पळौ नास्तिव गति अन्यथा तांकर नाम जदि आमे सबले नबा ताले सेथिरे से संतुष्ट होई परिवे तेणु अहर किमिति तांकर मन मध्यरे गुरु ध्यान कले गुरु सेथिरे प्रसन्न हेबे मनरे खाली गुरु चिंता रहिबार अछि तांको चिंता कले आमे से प्रसन्न हेबे आ तांकर कार्य आम द्वारा से सिद्ध करे नेबे तेणु समय अल्प एई आखिर लुह झरेबा तांको पई बारंबार प्रणाम करिबा आ तांकर नाम नवा ए कଳି जुगरे साधना यदि आमे करि परिबा ताले तांकर आमे प्रिय पात्र हे परिबा आ विशेष टाइम नथिबार मु अधिक किछि कहनी आ विशेष मोर भावर ठाकुर मोर प्रेमर ठाकुर मोर लीलामय ठाकुर चिन्मयी हृन्मयी आनंदमयी सत्यमयी हास्यमयी लास्यमयी भावमयी परमेश्वरी जगत बंदनीय मातृस्थानीय मोर माँ माने ये गोटे कल्पवट सदृश ज्ञान भाई माने बसुंती आज मोर सौभाग्यर विषय कृपा सौभाग्यर कौन कृपा मते बहुत दिन ठाकुर कहते मुझे सेवा करे कि न करे से भल मत मु भल ताकू पाए कि न पाए कि से मते भल पाउछंती तार निदर्शन एटा हे अमृतमय संतान आमे हमर जो अज्ञानता परपारी रे एमिति जने महापुरुष अछंती से चिन्मय चिर सुंदर ताको जदि आमे जानिबा ताको जदि आमे विश्वास करिबा ताकर कथा अनुसार जदि आमे चलिबा ताहाले आमे जन्म मृत्युर जो चक्रांत पड़िछि ता देहर आमे मुक्त होई पारिबा से जन तो किए ठाकुर निजे कहते अष्टम सद्गुरु मो भीतर जगत गुरु कर इच्छा नहीं दौड़ी से तो गुरु जगत गुरु किए आम बुझा हेब अनंत जुग कथा ए जगत नथिला नाम रूप विवर्जित ए संसार परिदृश्यमान जगतर कहीं जड़े नथिले जड़े थिले ताकर बासस्थान कोने कहीं जड़े थिले अनंत जुग कथा कहूँ मु सत्य प्रज्ञा द्वापर कथा मु कहूनी सत्य जुग आसला नरसिंह देव से आसिले किछि कहले नाही भक्त मानू तापर सत्य बला प्रज्ञा आसिला रामचंद्र आसिले से किछि कहले नाही ताकर काम करि गले सीता हरण रावण मरण इत्यादि इत्यादि तापर द्वापर जुग आसिला से पूर्ण ब्रह्म रामचंद्र कृष्ण रूप आसिले ताकर खेला लीला कले गोपी मानक सहित खेला लीला कले बेस किंतु आमे आम सम्मुखें जो ठाकुर को आम देखुचु रूप दर्शन करुचु गुणगान करुचु एवं आम घर कथा भूली जाइछू से किए आम जानवा कथा ताकू न जानिले आम मुक्ति पाइबा नहीं से तो जड़े
ब्रह्म नित्य नास्ति शंकराचार्य कहले ब्रह्म एकाकी थे आम कि ना कहीं ना अरे भावे लीला करने मत बहु है पड़ो से भाविले मैं बहु हेबी जदि भाई मैंने अच्छा माँ मैंने अच्छा ठाकुर जब कृष्ण आसिले गोपाल मैंने गोप बालक मैंने लीलाटा जे शुणी से आत्महरा से केमती लीला करते गोप लीला चली दीटा प्रेम रही अप्राकृत प्रेम जय राधा हरि अप्राकृत प्रेम आ प्राकृत प्रेम दीटा प्रेम रही प्राकृत प्रेम कौन मु भाई को भल पाऊँ अर्थ पाऊँ मत भारी शोषला पानी आसवा कौटू से पानी बुझती राधा कौन सागे सागे बसी पड़े कृष्ण को कोन धरले स्तन क्षीर बाहरला कृष्ण पेटे पीले ये होचे प्राकृत प्रेम ये प्राकृत प्रेम यदि हम पाखरे रहइबो ताले ठाकुर जमा रही पारबे नहीं हम पाखरे निश्चय आथिबे भाई ए कथाटा केते दूर सत्य मुई हमर निजर अनुभूति रो कहूची हमर भाई माने थिलु ए निराकार भाई कि आइसन बे हम गुटे स्कूल पाठ पढुतु से कृष्ण मु कृष्णकर कथा कहे आ ए गुरुकर कथा कहे मुई गुरुकर कथा जानिनी हमर फातिमा चिंतामणि भाई तो घरे हमर बासी पुष्प वाला से द्वारी भाई ना भाई कहले भाई सब जाइले बुझातु चिन्हैनी तापर सेठी मुई ताको ठाकुर को दर्शन कले अबर कुकुड़ा सेवा जो इंजीनियर भाई से मोर बाबा को पखाल देले मो तो आत्महरा पूरे इंजीनियर मुई साधारण व्यक्ति से कहीं दिन मोर बाबा खोले मोर देहटा का सिद्धि उठला से जो ठाकुर को एबे एमती भाव करती मोर भाव कि मोटा रात्रि में हुए रात्रि केमती सुईथिबा अवस्था रे हुए अंतिम रोड बाकी रोड मिसाइल रोड गोला बड़ा मत हो था मोर मने पड़सी गोटे मोर अनुभूति कहूची 2005 रे मोर रिटायर हला पेंशन रो टिके माने गोलमालिया करला मु ठाकुर को दर्शन करके जय गुरुदेव कहूथा ई समय रे गोटे मोटरसाइकिल आसा मो पछ पटे माने ठेला मारला मु ता सीट ऊपर धरी पड़ी ता कतिर सीट ऊपर केवल मो साइकिल किने से तो मु जानिली जे ठाकुर सब बेले अबर पछे पछे किंतु हम जानि पारु न ये तो बहुत कथा ठाकुर को कहला कथा बहुत के तार मु एति कोइ मोर गुड़े नागसाप मत आसुले ध्वंस करने किंतु मत देखला फणा सब तौक हो जाती कहार दांत ना गोटे मुझे ना ठाकुर कृपा कले आउ कि हेनी जाओ से 15 दिन रहा ठाकुर भल करदे आसली से तो केत ठाकुर तो अच्छा प्रारब्ध खंडन करने आगुरी सब जमी फिक्स होगा मोर बोध मृत्युजग था ठाकुर प्रारब्ध खंडन कले कौ मध्यम तेणु कृपा कर समस्त ठाकुर आती समस्त सागर जोड़ी था जुगे केवल संघ ये जो संघ बिना छड़ा संघ बिना आम कि जो कहते त्रेतया मंत्र शक्ति ज्ञान शक्ति कृत्य जुगे द्वापर युद्ध शक्ति संघ शक्ति कलौ आप एकुटिया जुगे किसी साधना करेंगे तेणु ये जो संघ बसते नुआ लोक आते पुणा लोक आते किसी लोक सागर जोड़ी ही देखु भाई की केन्द्र प्रतिनिधि पुओ को देखो बिना ठाकुर हलती झील देखो कि सुंदर गाँव नाती देखो कि सुंदर बाजाऊँ पीढ़ी पर पीढ़ी पर पीढ़ी से जानी ठाकुर कौन तेणु सहारा ना जो मैंने ठाकुर को बुझी ये कर ठाकुर निश्चय कृपा करेंगे आती मोर प्रार्थना समस्त ठाकुर कृपा करते समस्त सागर जोड़ी करते कहीं खाली हाथ में फेरबे ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି ସବୁ ହେଇଛି ଦୃଷ୍ଟି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେପଟୁ ଦେଖିଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର
ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି କେହି କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଭାଇ ଏଥିରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମର ପୂଜା ଯାହା କିଛି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କ ହାତ ଧୋଇ ଦିଆଯାଏ ବାଛୁରୀ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯେମିତି କରିବ ସେଇ ଭଳିଆ ପୂଜା କଲା ବେଳକୁ ସେମିତି କରିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଦେଇକିରି ସବୁଯାକ କଲା ବେଳକୁ ସେଇ ସବୁଯାକ ହେଉଛି ତମେ ଶୋଇଲେ ଶୋଇବେ ଖୋଇଲେ ଖାଇବେ ପାଣି ଦେଲେ ପିଇବେ ନଇଲେ ନାହିଁ ତ ସେଇ ପ୍ରକାରର ତାମାନେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ବି ସେୟା ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକିରି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମର ଜୀବନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥାଉ ଆଉ ଏଇଆ ହିଁ ମୋର ଆଜି କହିବାର କଥା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସବୁରେ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇଟା କଥା ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଭାଇ ସକାଳେ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି କେମିତି ହେବେ ଖୁସି ଯୋଉ କହିଲେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଯାହା ସେବା କରୁଛୁ ବା ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ସମସ୍ତେ ସକାଳେ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିବା ଏ ଦିଟା କଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି ରହିପାରିବା ଆଉ ଠାକୁରେ ଆସନ ସଭା ବି ସବୁ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ ସଭା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦିନ ସଂଘରେ ଏତେ ବଡ ଆସନ ସଜା ହେଇଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମତେ କଣ ଦି ଦିନ ଯଦି ଉତ୍ସବଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଠାକୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଥରେ କହିଦେବି ଠାକୁର ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁରୁ ଭିତରେ ବି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 5ଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଦଉଛୁ ନା ଆସନ ଦଉଛୁ ଭୂଷଣ ଦଉଛୁ ଶୟନ ଦଉଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାହନ ଦଉଛୁ 5ଟା ଜିନିଷରେ ଏଠି ଆସନ ଏ ଆସନ ସହ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ବଢିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁନାହାର ଦିଆହେଇଛି ବଡ ସିଂହାସନ ଦିଆହେଇଛି ବାହନରେ ଦିଟା ହାତୀ ବନାହେଇଛି ମାନେ ଠାକୁର ସେଇଆ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ତାହା ଚାହାନ୍ତି କି ମାନେ ବାହନ ମାନେ ଅଲଗା ସିଙ୍ଗାର ମାନେ ଅଲଗା ଯାହା କିନ୍ତୁ ଏ ଆସନ ସଜା ସବୁ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲା ଠାକୁର ଆଉ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଆସନରେ ମେହନତ କରିଛନ୍ତି ଦି ଦିନ ଯଦି ଉତ୍ସବଟା ହେଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଶାଖା ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଥିବାରୁ ଠାକୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ କରନ୍ତି ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଆସି ହୁଏନି ଏଥର ମଧ୍ୟ ବୁଧବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠେଇଲେ କହିଲେ ଯାହା ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେ ଅଛି କାଲି ଆମର ବି ସଂଘରେ ମାସିକ ଅଧିବେଶନ ଥିଲା କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ମିଳିଗଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି କିନ୍ତୁ ଅଧିବାସୀରେ ଆଉ ଆସିପାରିଲିନି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ଯେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂଜା ଥାଏ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଇଥାଉ ଆଉ ମୋର ଜୀବନରେ ସେଇଟା କେବେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁଠିକି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଟା ବି ନ ଯାଇ ହେଇଛି ନିଜର ଆଳସ୍ୟତା ବଶତ ହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ପୁରା ହଲ୍ ଫୁଲ୍ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପଦ୍ମରାଜ ଜୟନ୍ତୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେବା ସେବା ନେବା ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସର୍ବତ ଭାବରେ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା କାହିଁକିନା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ମିଳନୀ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ସେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ତାହାଠୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ସତ୍ତାଟା ଯୋଉଟା ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ସେବାର ମାନେ ଭାବନାଟା ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଶାଖା ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ପ୍ରାଥମିକ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ସଂଘରେ ହେବା କଥା ଯୋଉଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ଗଠନ କରିପାରିବୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ
ठाकुर कहले भावी नुहरे जे साधन पथ कि केते दूर अग्रसर होइछ कि बाधा कि पाइछ सेगुड़ा आलोचना करिवो जेतोले प्रादेशिक भक्त संघ निमंत्रण होला तापर मु गोटे संकल्प करथिन जे घरे समस्त हम मिसिकी प्रार्थना करिवो सेटा चेष्टा व्यक्तिगत भाव में करूची तथापि से व्यतिक्रम हो अनेक समय ठाकुर को अपेक्षा करिया पड़ुछ कारण छोट पिला उठी गाधेक आस पाउना किंतु मु सेटा चेष्टा करछि समस्त ठाकुर 10 मिनिट अपेक्षा करंतु समस्त आसिले प्रार्थनाटा करिवे सेटा अनंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मेघैर्मेदुरमम्बरं वनभुव श्यामस्तमालद्रुमैः नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिवं राधे गृहं प्रापय इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयो प्रत्यध्वपुञ्जं द्रुमं राधा माधवयोर्जयन्ति जमुना कूलेरः केळयो आजिर एई पवित्र समावेश प्रथमे गुरुंकर चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम एवं समस्त उपस्थित थिबा साधु संत गुणी ज्ञानी आजिर मंच परिचालन करुथिबा सभापति महोदय एवं एठिकार सभापति महोदय एवं विभिन्न प्रांतर आसिथिबा कर्मकर्तागण मोर वंदनीय माँ भौणी एवं गुरु भाई माने ए विगत दिन उर्लार हेतिला समावेश वार्षिक उत्सव सेठी जड़े साधु लोक मोर पाखरे बसी खाइबा बेले पाखरे बसते से साधु लोकंकर नाम है मुकुंद मुरारी घोष से महाशय को परिचय जानिली से जड़े अत्यंत साधु एवं संगठन से मुख्य भाव में अच्छा मु पचारि आपण कौट से कहले जे कि मु संबलपुर आसी संबलपुर शाखा सभापति अच्छी सी मत परिचय देले फोन नंबर देले और केमिति एठी आसी पहुँचबी डायग्राम से मत बते तेणु पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची आज अनुभूति कहूँ विलंब है बाहर बुर्ला तेणु चंचल चंचल मोर जो सहलक्ष्मी टी बहुत आग्रही साथी आम बाहर आमर बुर्लार जे थे हरिहर मिश्र सभापति एवं संपादक विभूति भूषण महांती बहुत अनुकूलता अच्छी से मत मन पकईदे कि आप निश्चित तेरे बाहर मोर विश्वास तरतर चंचल टे आसतु गुरुंर कृपा केमी आसीपारे जिते तरतर हो बाहर चाबी सब दे पदा को आसले मो मिसेस कहते नाई नाई मुझे जगह माने लाइट लिखाई पड़े आस गाड़ी पड़े हराण हो से गले जाके आसिले विरक्ति बहुत विरक्ति है कौन एमती आम तरतर जाऊँ मन भर भाविली मैं प्रभुर कौन परीक्षा आम कौन यथासमय जाए पहुँची पारनी आज मो अनुभूति कौन चाहूँ चाहूँ बसटा पड़े मुझे ना आज जाए विलंब पहुँची लेट प्रेजेंट किसी मूल्य हो पलैला मुझे अटो मैंने बसटा तो पड़ेगा धरई दबनी कटक रोड कहते पेट्रोल टांकी आर पटे देखिए जो दोताला बिल्डिंग ऊपर मंदिर अच्छी देखला जगह जगह देखा शीघ्र आसी पहुँचली प्रभुंर कृपा गुरु एत शक्तिशाली आप चिंता करूँ कल्पना करानी अनुभव ठाकुर से भावर ठाकुर चिन्हवाई गोटे जिनस मन भर अहंकार जो कबाटा को जदि आम संपूर्ण भाव में बंद करदे अहंकार को रखानी मन भर
ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କେତେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରହୁଥିଲି ମୋର ଯୋଉ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ 40 ବର୍ଷ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି। ସେଠି ଜଣେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ପତ୍ନୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ତାର ନିନ୍ଦା କରିଲା ମାନେ ମହାପାପ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢିଥିବା ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଏମିତି ସେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରିଲେ, କେତେ ଦୁନିଆକୁ ଆମ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଆଲୋକ ଦେଇପାରିଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ କରି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ 24 ଜଣ ଲୋକ ଯାଇଥିଲୁ କି ଅଧିକ ହେଇପାରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଗୁରୁଙ୍କୁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ମାତ୍ର ପଢିଛନ୍ତି। 4 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାର ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର ବହି କିଣା ଖର୍ଚ୍ଚ। କେତେ ଦରିଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସେଠି ରଖା ହେଇଛି, କାଚ କୋଟେଡ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗୃହକୁ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନିରହଙ୍କାର। ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗୃହରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗେ ମୋର ଜ୍ୟୋତି ଅଛି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା, ଚାହେଁ ନାହିଁ ଜ୍ୟୋତିଷ କରେ ହେବା ପାଇଁ ଗଣା। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବରପାଲିରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗୃହର ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଅ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣେ, 5 ଜଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଇଏ ଆଶା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିନି। କେତେ ବଡ଼ କଥାଟା ସେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ବହି। ସେ ବହିଟାରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜୟ ଦେବ ବ୍ୟାସ ଜୟ କାଳିଦାସ ଭାରତୀ ପ୍ରିୟ ନନ୍ଦନ, ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ କବି ମଣ୍ଡଳୀର ଲଲାଟ ଶୋଭି ଚନ୍ଦନ। ହେ ଜୟ ବ୍ୟାସଦେବ, ହେ କାଳିଦାସ, ତୁମେ ହଉଛ ମୋ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ। ସେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କବିମାନଙ୍କର ଲଲାଟରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ପରି। ଆଉ ଯେଉଁ ପଥେ ଗମି ଭ୍ରମିଛ ଗୁରୁ ହେ ଭାରତୀ କୁସୁମ ବନେ, ସେହି ପଥେ ଗମି ତୋଳିବି କୁସୁମ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ନୟନେ, ନୟନେ ପଡ଼ିବ ଯତନେ ଚାହିଁକି ନ ପାଇବ ମୋର ହସ୍ତ, ସେ ଉଚ୍ଚ ଡାଳର କୁସୁମ ଚୟନେ ରହିବି ହୋଇ ନିରସ୍ତ, ତୋଳିଲା କୁସୁମେ ହାର ଗୁନ୍ଥି ଦେବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହୃଦେ, ଭକ୍ତିରେ ଜନନୀ ପାଦ ପଦ୍ମେ ପୂଜି ମନ ମଜାଇବି ମୁଦେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ କରିକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଣାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏଇଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଆସିପାରିଲିନି। ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ଆସିକି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିପାରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଆସିକି ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁଛି। ଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ, ଆଜି ଏତେ ଜିନିଷ ପଢ଼ାଇଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହୁଛି, ଆକର୍ଷଣ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ନ ହେଇଥିଲେ ଏଠିକି ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇ ଆକର୍ଷଣରେ ହିଁ ମୁଁ ଆସିପଡ଼ୁଛି। ନ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ବି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କି ମାନେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକେଟ୍ କରିକିରି ମୁଁ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇମାନେ କିଏ ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ 2 ମାସ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ପ୍ରତି, ଏଇ ସଂଘ ପ୍ରତି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆକର୍ଷଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ଆକର୍ଷଣ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ସଂଘ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର। ସେଥିପାଇଁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଦଶହରା ପୂଜା ପରଠୁ କି 2nd ସଟରଡେ, ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2nd ସଟରଡେ ଆସିବ, ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବି, ପୁରା ପରିବାର ଆସିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁର ଏଠିକି ଆସିଲେ କଣ ନା, ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଯେହେତୁ ଏଟା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ, ସବୁ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖା ହେଇଯାଏ ସୁବିଧାରେ, ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଅଲଗା କୋଉ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଏତେଟା ହେଇପାରେନି। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜିନ୍। ଆଉ
ତାପରେ ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିମତରେ ବହୁତ ଥର କହନ୍ତି କି ହଲ୍ଟା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଠାକୁର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆସିବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ବି କି ହଲ୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 କି 3 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ଜାଗା ମୁଁ ନେଇପାରିବି, କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବି ଠାକୁରଙ୍କ ଖୁସି। କାରଣ ଆମର ସଂଘରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଏ କି ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ, ତୁମ ଖୁସିରେ ସେବା କରିବନି, ଠାକୁର କେମିତି ଖୁସି ହେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବ। ତୁମ ଖୁସି ହବ 9ଟା ବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ। ଠାକୁର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, କାରଣ 5:45 ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଠାକୁର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ସେଇ ସମୟକୁ ନ ଆସିଲେ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ। ତ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଖୁସି ଯାହା କୁହନ୍ତି, ତ ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ହଲ୍ଟା ଫୁଲ ହେଇଗଲେ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବି କିଛି ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଉଠିଥାନ୍ତି ଫୁଲ ଚାରି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ନିଜ ଗୃହ କର୍ମ ବି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ସାରିକି ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରି, ବାଇଚାନ୍ସ କିଛି କାମ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲେ ପଛପଟୁ ଡାକିଦେଲେ ଆମର ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାମ, ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମଟା ବହୁତ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିକି ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ସଂଘକୁ ଆସୁ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିବୁ, କାଲିଠୁ ଆମେ ପରଦିନଠୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆସିବୁ। ଆମେ ଯଦିଓ ସେଠି ଅଛୁ, ମନଟା ସେଇଠି ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ 10 ମିନିଟ୍, ଅଧଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ, ଆମେ ପୂର୍ବ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ସାରିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ, ଯେ ନେଇ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଯେ ଆମେ ଆସିବୁ। ଠିକ୍ ସେଇ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ସେତେ ଦିନ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆମର ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘସେବୀ ସେଇ ଗୋପୀ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସାମଲ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅମୃତ ଧାରାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ହେବାର କଥା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ, ଗର୍ବ ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁଟାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାକି କଳିଯୁଗରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ନିର୍ବାଚନ କରିଛି ସଂଘ ବୋଲିକି, ସେଠି ଯୋଗଦାନ କଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦୂର ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିକି ଚଳିଲେ ସବୁ ଦୂର ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜଗତର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଧାରା ପ୍ରବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ସହଜରେ। ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱାଦ ପାଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଉ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମୋହମୁଗ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଯେତିକି ମାନିବା ସେତିକି ଆମକୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଆସିକି ମିଳିଥାଏ, ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥାଏ। ଏ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ, ନ ଆସିଲେ ରହି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ସମ୍ବଲପୁରକୁ 1981 ସାଲରୁ ସଂଘ ଯୋଗଦାନ କରି ଆସୁଛି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ପ୍ରାୟ କୌଣସିଟା କେବେ ଫେଲ୍ ହେଇନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ହେଲେ ଯାଇ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ, ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା ବୁଝେ ବା ନ ବୁଝେ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରି ରହି ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦର, ହସ ହସ ମୁଖ, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା, ଏଇଭଳି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରେ, ଭାଇମାନେ ବି କହନ୍ତି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦଳ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଏଠି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିବେଶନ କର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସଂଘ ଥିଲା ସେଇଟା 34 ବର୍ଷ କାଳ ମିତ୍ରପକ୍ଷ ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ମାନେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି ସେ ଆଶ୍ରମରେ। ତାକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ସେସବୁ ହେଇପାରିବ। ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସେଠି ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ମହାରାଜ କେନ୍ଦ୍ର
संभाषण सभापति उत्सुभाई तथा पश्चिमांचल संघ कर्मकर्ता दिलीप भाई समस्त सतीर्थ मातृमंडली चरण वंदनिया जगत अंश मत मातृमंडली समस्त आत्मवत जयगुरु प्रीति संभाषण धन्यवाद। मु आज से ठाकुर जा भाई कहले जे आमे सबले आमे प्रत्येक संघ समूह आमे ठाकुर को आह्वान करता किंतु वर्ष को गोटे थे ठाकुर निजे आह्वान करते सर्वभौम भक्त सम्मेलन। यही सर्वभक्त सम्मेलन आह्वान असल उद्देश्य जमी आम पश्चिमांचल नुआखाई बेसी समय नहीं नुआखाई प्रत्येक घर कर्ता जमी देखते समस्त पुत्र कन्या नाती नातुणी इत्यादि समस्ते आसी एकाठी रुहतु ठीक सेमती ठाकुर चाहती से कहते अरे तमें जदि तुम टे हसमुख देखा आज आलोचना कर केन्द्र प्रतिनिधि तुम जो आजबाजी जिन भितर रख बसबी को वास्तविक ये जो मैंने आज उपस्थित अच्छु वास्तविक जो 71 साल ये संघर सृष्टि है से कॉलेज रे मोर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन करी 71 भाई जो कथा गुड़ाक मोर मन पड़ता इमरजेंसी इत्यादि भाई जो कहते केन्द्र प्रतिनिधि तो वास्तविक ये 91 साल जो आमर प्रादेशिक सम्मेलन आह्वान है गोटे मास मु आ माँ आमे रेगुलर ये संघ को सकाल और संजे आसुलु सेटा भी मोर अनुभूति कथा कहूँ जड़े संपर्क माँ भाई इंजीनियर सारंगे फास्ट सिविल फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडालिस्ट थे ठाकुर से आध्यात्मिक लेखा करती कंबो भाई जोगाजोग तो से इंजीनियर चाकरी करती पुलिस डिपार्टमेंट से गोटे मोटरसाइकेल हिरो हुंडा से किणले आसिले कहले मोटरसाइकेल तुम था मो गडमास टे ट्रेनिंग जाऊ से समय भितर ये जो कार्य हुए हरे कृष्ण द्वारे भाई कहते वेंकटा भाई काली सुईटी को जीवा मो गाड़ी धरिकी आसे ठाकुर से विग्रह सामना से रखी सब नुआ गाड़ी गोटे मास 1.5 मास पर से आसला ट्रेनिंग रू एपटे गुरु कार्य मो कहवार अर्थ आम मीटिंग रे बस सकाल संजे से हरे कृष्ण द्वारे भाई हार्ट रहा मोर जमी वर्षे है मु आसीपारी नी भाई स्मरण इत्यादि इत्यादि तो से आम मीटिंग सब जो बसे से आम ये संपादक अच्छा राजा साहेब से डायरेक्टर से केते जन भाई कहले जे भाई तो हरे कृष्ण द्वारे भाई तो एमती गले हार्ट से कार्य आउ जन को क्या दियो से पति भाई कहले देख ये दायित्व ठाकुर दियो ठाकुर जहाँ चाहते ये आनी आज फुल अच्छे ठाकुर आनी सब मु मोर अवस्था जहाँ विगत वर्ष तो महाराष्ट्र Yeah.
गुरु महाराज के